पीस टीवी उर्दू, अमन का पैगाम इंसानियत के नाम। جی جی کیا نام ہے؟ احسان کیا احسان؟ احسان محمد احسان احسان پورا نام کیا؟ محمد احسان بس ہاں۔ آگے قادری، چشتی، نشبندی؟ کیا اس میں کوئی اعتراض؟ میں پوچھ رہا ہوں، پورا نام نہیں بتا رہے۔ کچھ اعتراض ہے اس میں آپ کو؟ اعتراض نہیں ہے، نام پورا نہیں بتا رہے۔ نام ہی پورا نہیں ہے۔ محمد احسان کا نام نہیں، نام محمد احسان ماں باپ نے ٹھیک ہے، اگر نام ہی پورا نہیں ہے محمد احسان کا نام نہیں، محمد ماں باپ نے طریقہ نہیں سکھایا آپ کو؟ نہیں وہ طریقہ محمد احسان نام ہے، میں ان سے بات کر رہا ہوں تو آپ نہیں تو پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ ایک منٹ نہیں، محمد ہم آپ سے جو سوال ہم سے پوچھ رہے آپ ہیں ہم کو علم ہے، ہم کو میں علم ان سے بات کر رہا نہیں، آپ مجھے یہ بتائیے۔ ہوں۔ آپ بھائی ہیں دونوں؟ ہاں بھائی ہیں؟ ہاں، انما المؤمنون اخوہ۔ بھائی انما المؤمنون میں ان سے اخوہ۔ پوچھ رہا ہوں آپ کا کیا نام ہے، تو ان سے بات کرنے دیجیے۔ میں نے اپنا نام بتا دیا تو محمد احسان۔ آپ کو قبول کرنے میں کیا حرج ہے؟ اچھا۔ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کچھ ہے کہ نہیں؟ یہ کیا پرابلم ہے آپ کو بتائیے؟ نہیں کچھ نہیں، کچھ نہیں، اچھی بات ہے۔ آپ کا نام ہے؟ میرا نام محمد احسان ہے، میرے باپ کا نام محمد اقبال ہے، میں نے نام بتا دیا۔ آپ اس کے اوپر کہتے ہیں کہ آگے کیا ہے کیا نہیں ہے، کچھ آپ کا پرپس ہے؟ اگر کچھ پرپس ہے تو آپ اگر کچھ پرپس ہے تو ہم اب بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ کہنا ہے جی آپ مسلمانوں کو رہنمائی کر رہے ہیں، الحمدللہ وہ اللہ کے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے رہنمائی کریں، الحمدللہ صحابہ کرام کا راستہ بتائیں، بے شک امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، بالکل اماموں کا راستہ بتائیں۔ الحمدللہ ہم قرآن کے صحابہ کا راستے ایک منٹ، جی نہیں آپ پہلے یہ آپ کا بتائیے۔ نام قادری ہے آگے، ٹھیک ہے، احسان قادری، قادری آپ مجھے بتائیے ایک منٹ۔ جی جی اللہ نے قادری بننے کا حکم کہیں دیا؟ اچھا پہلے مجھے یہ نبی صلی اللہ علیہ بتائیے، وسلم پہلے نے مجھے آپ یہ بتایا، صحابہ میں سے بتائیے۔ وہ آپ قادری دیکھیے تھے۔ آپ بات کرتے مت جائیے، امام ایک ابو سوال کا حنیفہ جواب پہلے- دیجیے۔ پہلے سوال آپ بات کرنا اگر آپ بات کرنا چاہتے تو ابھی بیٹھے ریکارڈنگ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ مختصر مجھے yes یا no؟ آپ یہ بتائیے کہ قرآن میں یہ لال رومال کہاں ہے؟ تو پہلے اس کا حدیث جواب میں یہ لال رومال کہاں ہے؟ بس سوال پہ سوال۔ امامہ عرب کی عزت ہے، عرب کی عزت امامہ ہے، آپ نے عزت کو نیچے اتار دی ہے، یہ کہاں سے لائے؟ آپ عالم نہیں، جاہل ہے آپ۔ آتے کہ رسول اللہ، دیکھیے رسول اللہ اس زمانے میں ہوتے، آپ جب تھے تو میں یہ سوال کرتا ہوں آپ کا لباس کیا تھا یہ بتائیے۔ چلیے یہاں ہوتے تو چھوڑ دیجیے، اگر آپ جب زندہ تھے، حیات تھے، تو آپ کا لباس کیا تھا بتائیے مجھے کوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، آپ کا لباس کیا تھا؟ رسول اللہ کی خصائل، سیرت، سب جس نے کتاب پڑھی میں بتا رسول اللہ کا لباس کیا تھا۔ رسول اللہ کے لباس کے تعلق سے کوئی روایت آتی ہی نہیں ہے، تو جب آتی نہیں تو میں کیسے بتاؤں کہ آج ہوتے تو کیا کرتے تھے آپ؟ کیوں نہیں آتی ہے؟ تو آپ بھی تو جاہل ہو، اگر آپ عالم ہوتے تو ایسی بات ہی نہیں کرتے۔ بات کا اگر آپ سوال کا جواب دے دو پھر سوال کرو۔ دیکھیے میں بحث نہیں میں کر نے سوال کیا، قادری کا جواب دے دیجیے۔ میں نے آپ نے خود ہی کہا نہیں دے جب رہے آپ تو میں جواب دے رہا ہوں، میں جواب دے آپ رہا کو ہوں۔ معلوم ہے میں جواب دے رہا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے میں قادری سلسلے کا ہوں تو آپ بلا وجہ سوال کیوں کرتے میں نے کہا یہ غلط طریقہ ہے، اسلام سے ہٹ کے۔ یہ کون سا صحیح طریقہ ہے بتائیے؟ لال رومال بتائیے۔ اس کو ہم نے جی اسلام سمجھ کے نہیں استعمال تو پھر تو اس کا مطلب اس کا مطلب اور قادری آپ نے اسلام سمجھ کے استعمال لباس لباس کسی بھی رنگ کا ہو جائز ہے، بہتر ہے کہ سفید لباس ہو۔ کہ آپ لباس کسی بھی رنگ کا میں سے جائز ہے، ٹھیک، اس میں کوئی ممانعت نہیں شرعی، لیکن کچھ علاقوں میں، کچھ ماحول کے اعتبار سے، کچھ جگہ، کچھ اوقات، کچھ دنوں میں وہ لباس آپ احتیاط کریں بہتر ہوتا ہے نا۔ کا سنت نہیں ہے کہ حدیث میں ایک رسول لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو کیا ہمارے آقا دنیا میں لباس کا طریقہ نہیں سکھائے؟ اپنی مرضی سے لباس پہنتے ہیں؟ اللہ اکبر، کیا بات ہے یار! تو آپ کا عوامہ کہاں ہے؟ میں نے نہیں پہنا، ٹوپی بھی تو سنت ہے، اس کو ثابت کیجیے سنت سے، میں تو ٹوپی بھی اس پہنا کو ہوں۔ ثابت کیجیے۔ ایک صحابی آتے ہیں، سر پہ کپڑا ہے، اتار کے نیچے رکھ دیتے ہیں اور ننگے سر نماز پڑھتے ہیں۔
इसको साबित कीजिए आपने। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अमामा, आपने मेरी तस्वीर देखी होगी, अमामा के साथ देखी होगी आपने मेरी तस्वीरें। आप मेरी अमामा की अमामा के साथ मेरी तस्वीर आपने देखी होगी। अमल उसके साथ, अपने अमल अपने साथ, अपने अमल अपने साथ। इनको मैं हर दिन से देख रहा हूँ, यही काम इसका। अरे साहब हम भी क्या हुआ इसलिए पकड़ रहे हैं, हमारे ऐसे कर रहा है। सुभान अल्लाह। एक साहब मुझसे मिले और मुझसे एक बार कहने लगा, आप यहूद नसारा वाले कपड़े पहनते हैं। हालांकि पैंट शर्ट था, मैं तो कोट और टाई में भी नहीं था, फिर भी खैर यहूद नसारा के कपड़े। मैंने कहा अच्छा ठीक है, यहूद नसारा के तो सुन्नत कपड़े कैसे होना चाहिए वो दे दीजिए आप मुझे कल ड्राइंग, या टेलर के पास मेरे चल के बता दीजिए, मैं कल से वो पहनूंगा। अब वो कल मुलाकात है, मैंने कल लाई, टेलर के पास जाएंगे अपन वो कपड़े सिलाएंगे जो आइन सुन्नत है। तो नहीं बोले ये कुर्ता पजामा जो है ना ये सुन्नत से करीब है। बोले मैंने कहा नहीं कल क्या बात हुई थी, ये पैंट शर्ट यहूद नसारा का ड्रेस है, तो अब ये तो छोड़ना ही चाहिए अपने को। लेकिन आप लाने वाले थे वो ड्रेस जो सुन्नत है, अब आप सुन्नत से करीब वाली चीजें क्या ला रहे? सुन्नत लाइए ना। जब आपने बोले ये गलत है तो फिर वो लाइए जो असल है। तो नहीं बोले मैंने बहुत ढूंढा, कल आपने बात किया उलमाओं से, सब किया, वो बोल रहे कि ऐसा बता नहीं सकते बोले अपने कुरान हदीस में कि ऐसा पहनते थे। नहीं है ना, तो नहीं वैसा नहीं मिला बोले कुछ भी। मैंने कहा मैं ये बोलना चाह रहा था, लिबास में अगर शरीयत पाबंदी लगाता तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा लफ्ज ब लफ्ज लिखते कि आपने क्या पहना, और हम सबको वही पहनना होता था। इस्लाम एक आलमी दीन है। इस्लाम जानता है कि इंसानी फितरत के मुताबिक इंसान सर्दी, गर्मी और बारिश के इलाकों में रहते हैं। कौमी एतबार से, माहौल के एतबार से मुख्तलिफ कौमों और मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं, जहां उनकी जरूरतों के मुताबिक उनको लिबास पहनना पड़ता है। दुरुस्त है। सबसे पहली चीज तो ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ता पैजामा पहना ये कोई साबित नहीं कर सकता। बिल्कुल याद रख लीजिए, ये अल्फाज को ठोक बजा के देख लीजिए आप। कुर्ता पैजामा जो अल्फाज में बोल रहा हूँ फिर से आप गौर कर लीजिए, लेकिन उसको सुन्नत ना समझे, इसलिए कि ये कहना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक झूठा इल्जाम बांधना होगा कि आपने कुर्ता पैजामा पहना, जबकि अरबों का तरीका ही नहीं है कुर्ता पैजामा पहनने का। आज देख लीजिए अरब क्या क्या लिबास पहनते हैं, ठीक है, तो कुर्ता पैजामा। दूसरा, इस्लाम ने, थोड़ा सा आवाज कम रखे, इस्लाम ने कपड़ों के मामले में कोई शर्त नहीं लगाई। और एक बड़े मशहूर आलिम है, उनका एक बड़ा मशहूर कौल है, वो कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, केरला के रहने वाले थे, वो कहते अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने लिबास के मामले हम पे कोई तंगी नहीं रखी, इसलिए कि मैं केरला का हूँ। अगर कुर्ता पैजामा सुन्नत होता तो वहाँ सड़क नहीं होती, वहाँ नदियाँ रहती, नालियों कूदना पड़ता, तो मैं पैजामे में कूदता तो रोज फटता एक पैजामा मेरा, तो मेरी लुंगी रहती, मैं उसको उठाता हूँ, बांधता हूँ और फलांगता हूँ, अपने घर पहुंच जाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे रब ने जो है कि लिबास में किसी चीज को मेरे लिए फिक्स नहीं किया कि ये और ये सुन्नत है। हाँ, इसका क्राइटेरिया, उसूल दिए, लिबास के उसूल है। जो भी लिबास इन उसूलों में बैठे वो इस्लामी लिबास बन जाता है। लिबास के कुछ उसूल है। रसूलुल्लाह की जाती जो सिफत है पहनना है लिबास, वो यकीनन सुन्नत है, लेकिन वो क्या थी अहादीस में नहीं मिलता है, अहादीस में नहीं मिलता, ठीक है। दूसरा, उसके कुछ उसूल हैं। उसूल क्या है कि लिबास ऐसा हो जो काफिरों की मुशाबियत ना करे, ठीक है। अब आप बोलेंगे पहले उसूल में से आप रॉन्ग होंगे, काफिर पैंट शर्ट पहनते, तो काफिरों की मुशाबियत से मुराद उनका दीनी लिबास, भगवे कलर का पहन के जा रहा हूँ, या लाल कलर का ऐसा बुद्ध लोग पहनते हैं, तो ये दीनी लिबास मुराद है। यहाँ काफिरों की मुशाबियत ना हो उनके दीनी कपड़ों के अंदर, ठीक है। दूसरा जो है सतर ढकता हो, मर्द है तो नाफ से लेकर घुटना, और औरत है तो सर से लेकर पैर ढकता हो, सतर ढकता हो। तीसरा उसूल ये है कि अगर मर्द है तो टखने से ऊंचा हो। चौथी बात यह है कि इतना पतला ना हो कि आर पार दिखे। पांचवी बात यह है कि इतना चुस्त ना हो कि उससे जिस्म जाहिर हो, पूरा जिस्म के आज़ा छलकते हो, दिखते हो। और छठा ये कि औरतों की मुशाबियत ना करता हूँ, और हम मतलब दूसरे जिन्स की मुशाबियत ना करता हूँ। मर्दों का लिबास औरतों जैसा ना, औरतों का लिबास मर्दों जैसा ना। ये 6 उसूल है। अब इन 6 उसूल में जो भी लिबास बैठे वो लिबास इस्लामी लिबास हुआ, आप उसको पहन सकते हैं। मैं समझता हूँ ये बात वजाहत इसकी हो गई। सिर को ढाकना, सिर को ढाकने में इख्तिलाफ है, कोई नहीं कहता फर्ज है, कोई एक भी आलिम नहीं कहता कि सिर को ढाकना फर्ज है। इसमें इख्तिलाफ है, क्या ये मुस्ताहब है, सुन्नत है। अक्सर उलमा कहते ये सुन्नत है, कुछ कहते मुबाह है। मुबाह मतलब ऑप्शनल, ना आपको सवाब मिलेगा, ना कोई फायदा होगा, ना गुनाह मिलेगा, ऑप्शनल, करने का करो, नहीं करने का मत करो। लेकिन अक्सर उलमा कहते कि सिर को ढाकना सुन्नत है। शेख नासरुद्दीन अलबानी भी कहते कि सिर को ढाकना सुन्नत है। अगर आप पढ़ेंगे, हदीस में लिखा है सही बुखारी में, जिल्द नंबर 7, किताबुल लिबास में, चैप्टर नंबर 16, हदीस नंबर 6, 9, 8, इसमें लिखा है कि इब्न अब्बास फरमाते रज़ियल्लाहु अन्हु कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर के बाहर निकले
تو ان کے سر کے اوپر ایک کالی پگڑی تھی. ایک دوسری حدیث ہے, انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پہ ایک کپڑا باندھا. کئی حدیث ہے, اور ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 7 میں کتاب اللباس میں چیپٹر نمبر 17 حدیث نمبر 699, جس میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے کہ فتح مکہ کے سال میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو ان کے سر کے اوپر ہیلمٹ تھا. ایسی کئی حدیث ہے, اور شیخ ناصرالدین البانی کے مطابق ایک بھی حدیث نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں ذکر آتا ہے کہ وہ گھر کے باہر نکلے اور سر ڈھکا نہیں تھا, ایکسپٹ فار جب وہ احرام کی حالت میں تھے.